खड़ा है पर असीं उहदे बण के बेनती ते करिए। उस नूं भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, चारण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कूट पैंडा आगी हुई लीत है। तू चलती सही, कदम पुटते सही, जिने तैनूं साध संगत जी जिन तूं साज सवार शिंगारे आ, गर्भ अगन मैं दिने उभारे आ। लगन देत ना से जिने माता दी गर्भ दे अंदर तैनूं सैक नहीं लगन दिता, वो अड किहड़ा ते तों दूर चले गया। इसलिए साध संगत जी पातशाह बचन करते ने, चार पदार्थ अष्ट दसां अष्ट महासिद्ध, नव निध कर तल तां की। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोह, अष्ट महासिद्ध अठ महा सिद्धियां। पातशाह कहते नौ निध नौ खजाने, कर तल तां के। परमेश्वर हाथी तली ते रह के खड़ा। तो पातशाह कहते हैं फिर जब इन्नियां वस्तुआं तेरे सामने लैके परम पिता परमेश्वर तैनूं जीवन देण वाला, जिंदगी देवन वाला मनुखा जन्म, जिसमें पातशाह कहते हैं फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ दे कल युग मैं पाया। ये कल युग के अंदर मनुखा जन्म दुर्लभ तेन प्राप्त हो गई है। परमेश्वर ने तेन पुन कर्मां बदले बख्श दी है। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, तेन दे दिता है जीवन। कि साध संगत जी पातशाह कहते ने, जब दांत नहीं थी तब दूध दिया, अज तू चिंता करदा है। तो साध संगत जी ने पातशाह कहते ने, एक पानी की तुपके तो तेन जीवन बख्शिया है, अज तेन भुलिया है। इसलिए पातशाह बचन करते ने, क्यों भुल गया है। हर 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 ना जप सरसना, हर 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 ना जप सरसना राव। हर 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 ना जप सरसना, ए रसना ए दीवा मन करके बचना करके। ते साहब कहते ने सेवा शरीर करके क्यों नहीं तैनूं याद करदा। पातशाह दी बचन हन, मनसा कर सिमरंत तुझै नर। ਜਿਹੜੇ मन करके सिमरते ने, मनसा कर सिमरंत तुझै नर, काम क्रोध मिटियो जूखिण। जिन्हां ने मन करके सतगुरु नूं समर्पित हो गए ने, परम पिता परमेश्वर नूं समर्पित हो के निरविकल्प हो करके विकल्पां तो विकारां तो रहत हो के परमेश्वर के चरणों में एक सुरत लगा लईए, जिसनूं पातशाह कहते ने, हर तन रतन जवाहर मानक, हर धन नाल अमृत बीलै बतै, हर भगती हर लिव लाई। हरि दे भगतां ने प्रतੱਖ अमृत बीले मनुखा जन्म रूपी अमृत बीले बत नूं संभालदियां होइआं अपनी लिव जिहड़ी है परम पिता परमेश्वर के चरणों में शब्द ना लाई, सिमरन ना लाई। इसे लिए साहब आखदे ने, मनसा कर सिमरंत तुझै नर, तिन काम क्रोध मिटियो जूखिण। जिन्हां ने मन करके परम पिता परमेश्वर नूं सिमरिया है। तो पातशाह कहते हैं जिहड़ी विकार ना माया की पंज दूत एक खिना नहीं टिकण दिंदे, वो नेड़े भी नहीं आउंदे, उन्हां तों मुक्ति मिल जाती है, उन्हां तों साहब बचा बख्श दिंदे ने। मनसा कर सिमरंत तुझै नर, काम क्रोध मिटियो जूखिण। वाचा कर सिमरंत तुझै, तिन दुख दरिद्र मिटियो जूखिण। जिन्हां ने सतगुर के बचनों नूं भाव एक एक शब्द नूं जिन्हें सुन के मन्निया, तिन्हां निज कर वास। सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ। ते सासंग जिन्हां ने सुनिया है सतगुर के बचनों नूं ते मन लिया है, कमा लिया है, ते सह बचन करते हैं, उन्हां दी फिर दुख दरिद्र नेड़े भी नहीं आउंदे। वो ते दूसरियां नूं साध संगत जी समरथ गुरु सिर हथ तरिया, विचों मार कड्डियां बरियाइयां। प्रेमी कोड़ी वर्गियां दे दुख कट दिंदे ने, हीरू शिकारी वर्गियां दे, ते साधु बादशाह बैन सिंह वर्गियां दे दुख कट दिंदे ने। इसलिए साहब आखदे ने, बाजा कर सिमरंत तुझै, तिन दुख दरिद्र मिटियो जूखिण। अगे साहब बचन करते ने, कर्म करत तुई दरस परस पारस सर। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। कर्म करत तोए
ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਅੱਠਾਂ ਤਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਏ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ, ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ, ਕਰਮਾ ਬਾਈ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਾਇਓ ਦੀਵਾ ਕਾਇਓ ਦੀਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗ ਮੰਜਾਤੇ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ, ਕਾਇਆ ਬੌਖੰਡ ਕੂਜਤੀ, ਮੈਂ ਨਵਨਦ ਪਾਈ ਜੂ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ, ਸੋਈ ਪਿੰਡੀ ਜੂ ਖੋਜੀ ਸੁਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਲਿਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਣ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ। ਤੇ ਸਾਸਨ ਦੀ ਕਰਮ ਕਰਤ ਤੋਈ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ, ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਛੂਹਿਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣੇ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਏ, ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੰਮੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਏ। ਇਹ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਲਿਖਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਤੋਈ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਾਰੂ, ਬਲ ਭਟ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਉਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਤਿਨ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੀ ਫਿਰਤੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੀ ਹਮ ਥਾਪੀ। ਦੁਨੀਆ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪਸ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਸੂਹੰ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਸੂਹੰ। ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਜੀਵਾ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਅਗਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਜਪੀ ਨੰਨਾ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਲ ਕੱਟੀ, ਕਰ ਨਾ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇਬਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਭਇਓ ਦਿਉ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਈ ਤੋ ਡਰ ਪੈ ਤੀਰੂ ਜਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਸਹਿ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪ ਸਰਸਨਾ, ਅਵਰ ਸਭ ਛਾੜ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਜੇ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਈ, ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੂਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੀ ਹੋਈ ਲੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰਹੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪੇਂਗਾ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਈ ਕੌਡੀ, ਅਗਰ ਭੱਖ ਰੱਖੇ ਤਾਹੀਂ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੀਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਕੌਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੂਧ, ਨਮੋ 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 ਨੀਤ 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 ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕੀ ਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਭੇਟਾ ਹੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ। ਇਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪ ਸਰਸਨਾ, ਅਵਰ ਸਭ ਛਾੜ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਵਰ ਸਭ ਛਾਟ ਵਚਨ ਰਚਨਾ ਨਾਨਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੀਦ ਵਿੱਚ 34 ਅਛਰ ਮਾਹੀ ਵਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਉ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਨਾਹੀ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸੀ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਸੀ ਈਰਖਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਕੀ ਮੱਜਨ ਦੀ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ ਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈਸੀ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੀ ਔ ਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਮਰੀ ਬਨਾਰਸ ਹਰ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਚਿਆ ਜਾਈ। ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੀ ਹਡੰਬੇ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਹਡੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਕਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪ ਸਰਸਨਾ ਅਵਰ ਸੱਚ ਛਾੜ ਵਚਨ ਰਚਨਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਚਨ ਕਮਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਉ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਵਿੱਚ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾਨਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਵਿੱਚ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। ਵਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਉ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਗੱਜ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੂਥੀਆਂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੂਚੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਥੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾ ਕੂ ਬਣ ਜਾਰੂ ਰਾਮ ਕੂ। ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮਰਾਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਕਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਧਨ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੂਥੀਆਂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੂਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੇ। ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਛੁੱਟਦਾ।
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਈ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਖੋਜੈ ਕੂਟ ਅਨੰਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੀ, ਜਿਸ ਬੁਝਾਈ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਖੋਜਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇ ਜਿਸ ਬੁਝਾਈ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੀ ਸਹਿਜੇ ਹੋਈ ਸੂਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪ ਸਰਸ ਨਾ ਅਵਰ ਸਭ, ਛਾੜ ਵਚਨ ਰਚਨਾ ਰਹਾਉ ਨਾਨਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣ ਬੀਦ ਬੀਦ 34 ਅਛਰ ਮਾਹੀ। ਵਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਉ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਨਾਹੀ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਭਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਸਨ ਦੀ ਕਰਮ ਕੰਡਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਮਹਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਸ਼ਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਸਿਸ਼ਟ ਜੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦੀ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਾਊ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗਿਓਂ ਆਓ ਭਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਿਆ ਨਾ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਥਾਲ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਛਕੀਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਸ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਿਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੱਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ, ਰਸ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ, ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਲਾ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੱਢਿਆ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਨਿਆਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜਾ ਫਿਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ 100 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰ ਟੂਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟ ਆ ਅੰਦਰ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖਫਣੀ ਪਾਈ, ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਆਏ, ਬੈਰਾਗ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਂਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਛੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੈਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮਝਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਲਟ ਨੀਤੀ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਪਾਣੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 100 ਪੁੱਤ ਮੂਈ ਬਸੈਸਟ ਮੁਨਰੀ ਕੀ ਦੀਕੇ ਤਨ ਪੱਥਰ ਬਾਂਧ ਤਨ ਬਿਆਸਰੀ ਮੇ ਡਾਰਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸਾ ਵੜਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 101 ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਾਮ ਧੀਨ ਬਸ ਜਾ ਕੀ ਰੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟਮਾ ਸਦ ਨਵਨਿਧ ਕਰਤਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਦੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਨਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਮਨ ਉਪਜੂ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣਾ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੂਈ ਸੂਈ ਪਾਵੈ ਸੀ ਹਰਿ ਕੀ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਾਗ ਲਿਬ ਲਾਗੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ ਜਨਮ ਮਨ ਪੈ ਭਾਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੀ ਸਾਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦਿਟ ਤਨ ਦਹੇ ਨਿਹਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਖ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਧਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਈਏ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਤਿਆਦ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਧਰਮ ਹੈ ਸਹਿ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਧਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਕਰ ਜਗ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਪਰ ਤੇ ਤੈ ਲੈ ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ